لیکن کیا دنیا امریکہ کو چاہتی ہے یا دنیا یہ چاہتی ہے کہ امریکہ کی ابھی مزید ناک کو کاٹا جائے؟ کچھ تو کٹ گئی ہے اور کچھ کاٹنا باقی ہے۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ چائنیز سفیر کی بار بار وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ تیل اور گیس جس کے اوپر پابندی تھی یورپ کو دینے کی، آج ہاتھ جوڑ کے کہا جا رہا ہے کہ جناب یورپ کو دے دو، ورنہ تو یورپ اس کا انرجی ایک دم کرائسس ڈیولپ ہو جائے گا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر کنٹرول صرف اور صرف ایران کا ہے۔ اب امریکہ یہ چاہے گا کہ آبنائے ہرمز پہ کسی صورت کوئی کنسیشن ایران سے لے لے، لیکن کیا وہ کنسیشن ایران سے مفت میں لے گا یا اس کے بدلے میں ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ ہو رہا تھا کہ جی ہم 28 دن ہو گئے ہیں بنکروں میں رہ رہے ہیں، مشکلات ہیں، اور جو لوگ گھروں میں سوتے تھے اب وہ بنکر میں پتہ نہیں زمین کے اوپر گدے لگا کے یا بغیر گدوں کے لیٹے میں ہیں۔ پھر آپ نے یونائٹڈ نیشن میں اسرائیل کے مندوب کو دیکھا روتے ہوئے چلاتے ہوئے اور کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کا جب میزائل آتا ہے اسرائیل کے اوپر ایران کی جانب سے تو 15 سیکنڈ کے لیے 15 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے اور 15 سیکنڈ کے اندر الارم بجتا ہے اور 15 سیکنڈ کے بعد میزائل زمین پہ لینڈ کر جاتا ہے۔ اب تو مذاکرات کی بھیک مانگی جا رہی ہے، تو فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوگا نا اسرائیل اور امریکہ کو، تو ایسا یہ کچھ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ 2000 5000 ٹروپ سے ایران فتح ہوگا؟ نہیں، ایران ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں جہاں جہاں امریکہ گیا وہاں 3-4 لاکھ 5 لاکھ فوج لگانے کے باوجود ریزائڈ حاصل نہ کر سکا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 28 دن کی جنگ کے اندر تقریباً $56 بلین کا نقصان امریکہ کو راست ہو چکا ہے، رزلٹ زیرو ہے، ساکھ صفر ہو کے رہ گئی۔ عرب دنیا کا یہ عالم ہے کہ سعودی عرب نے صدر زیلنسکی کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ کیا کہ وہ ان کے اوپر جو فضائی حملے ہو رہے ہیں خاص طور پہ ڈرون سے اس کو مدد دیں گے صدر زیلنسکی، یعنی کہ اب بات زیلنسکی تک پہنچ گئی ہے، جو اپنے آپ کو بچا نہ پایا وہ اب دنیا میں جا کے دوسرے ممالک کے لیے کر رہا ہے۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہے کہ امریکہ کے دفاعی نظام پر سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کا اعتبار اٹھ چکا ہے، بالکل۔ اور جو لوگ ان کے لیے اے ٹی ایم کا کام کرتے تھے آج ان کے ملکوں کے اندر معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ ایئر لائنز کو صرف جو اس خطے کی ایئر لائنز ہیں ان کو $59 بلین کا ان 28 دنوں کے اندر نقصان ہوا۔ ٹورزم کو تقریباً $60 بلین کا ابھی تک صرف یو اے ای کی حد کے اندر نقصان ہو چکا ہے۔ کوئی مئی تک کوئی کہے کہ جی میں نے بکنگ کرنی ہے، مجھے ہوٹل میں بکنگ چاہیے، یعنی کہ مئی تک کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بکنگ تو دور کی بات ہے، ہوٹل انڈسٹری ویران پڑی ہے۔ تو یہ صورتحال اگر لیکن اس ہیوی لاسز کے بعد، ان تمام ہیوی لاسز کے بعد اگر دیکھا جائے تو اور بھی خبریں آ رہی ہیں۔ ایرانی اسپیکر کہتے ہیں کہ امریکہ ایک علاقائی ملک کے ساتھ مل کر ایران کے کسی خاک جزیرے پر قبضے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ کا رسک جو ہے امریکہ اس بڑی شکست کے بعد لے سکتا ہے اور مزید باڈی بیگز لینے کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ایران نے امریکہ کو اس جنگ میں بہت بڑا سرپرائز دے ڈالا۔ ٹرمپ پوری دنیا کے سامنے شرمندہ، ٹرمپ کی ناک کٹ گئی اور جو کسر رہتی ہے ابھی وہ اگلے 48 گھنٹوں میں پوری ہو جائے گی۔ ٹرمپ کا سپر پاور کا خواب جو تھا وہ بھی چکنا چور۔ ایران نے ٹرمپ کو بند گلی میں پھنسا دیا۔ ایران اگلے 48 گھنٹوں میں کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ عبداللہ گل حمید نے اندر کی خبریں بریک کر دی۔ آئیں پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ تابوت بناتے ہیں ان کا کاروبار عروج کے اوپر جانے والا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا اور امریکی یہاں آئے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بچ کے جائے گا۔ دنیا بھر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے جو پہلے اتنی غلط جنگیں شروع کی تھی، ایک اور جنگ غلط شروع کر کے امریکہ جو ہے وہ اس وقت پھنس چکا ہوا ہے، شدید دباؤ میں ہے۔ اس وقت مذاکرات کے لیے وہ دیگر ممالک کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات کا بہانہ بنا کے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان اس میں بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے، پاکستان شاید انہیں اس مسئلے سے نکالنے میں کوئی رول پلے کر سکے۔ وہ جو ایک کہا جاتا تھا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، لیکن اب تو امریکہ کی اسرائیل کی ایک کمزوری جو ہے وہ 26-27 روز کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دیکھیں، امریکہ تو چاہتا ہے کہ پہلے جنگ شروع کرنا چاہتا تھا، پھر اب وہ جنگ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، لیکن دفاعی معاہدہ جب کرنا ہوتا ہے تو انڈیا کے ساتھ 10 سالہ کر لیتا ہے، ٹریڈ ٹیرف کم کرنا ہوتا ہے تو 18% 50% سے 18% پہ لے آتا ہے انڈیا کے لیے۔
पाकिस्तान के लिए क्या किया है, बात तो ये है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक मजबूत प्लेयर के तौर पर उभर के सामने आया है, जिसके ऊपर मगरिब का भी एतमाद है और मशरिक़ वस्ता का एतमाद भी पाकिस्तान के ऊपर है। चीन और रूस भी पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन देखना यह है कि अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका वो चाहता है, लेकिन क्या दुनिया अमेरिका को चाहती है? या दुनिया ये चाहती है कि अमेरिका की अभी मज़ीद नाक को काटा जाए? कुछ तो कट गई है और कुछ काटना बाकी है। अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं आखिर में जाके अप्रैल के मार्च के आखिर में चाइना का दौरा करूँगा। फिर वो चाइना का दौरा अब उन्होंने खुद ही कह दिया, ख़त्म कर दिया और उसके बाद अब मई का ऐलान कर दिया। जी। तो चाइना इस सारे में बहुत एहतियात से और बहुत मेरे ख्याल में मुदब्बराना अंदाज में काम कर रहा है। गो के आपने ये नोट किया होगा कि चाइनीज़ सफ़ीर की बार-बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हो रही है। क्यों हो रही है? हाँ, बज़ाहिरन तो पाकिस्तान का वो चाइना कोई इतना इज़हार नहीं कर रहा, लेकिन कहीं न कहीं वो इस सारी जंग के हवाले से पूरा अपडेटेड है और रूस ज़ाहिर है, उसको एक इंतहा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। तेल और गैस जिसके ऊपर पाबंदी थी यूरोप को देने की, आज हाथ जोड़ के कहा जा रहा है कि जनाब यूरोप को दे दो, वरना तो यूरोप उसका एनर्जी एकदम क्राइसिस डेवलप हो जाएगा। और फिर आप देखें कि नेटो को गालियाँ पहले निकाली गईं, फिर यूरोपियन यूनियन को बुरा-भला कहा गया। आज यूरोपियन यूनियन, नेटो, आज जीसीसी, ओआईसी, यूनाइटेड नेशन, ये इदारे मेरे ख्याल में अब इनकी उम्र आ गई है कि इनको बाइज़्ज़त तदफ़ीन कर दी जाए, क्योंकि इन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। और अब देखना यह है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान का है। अब अमेरिका ये चाहेगा कि आबनाए हुर्मुज़ पे किसी सूरत कोई कंसेशन ईरान से ले ले, लेकिन क्या वो कंसेशन ईरान से मुफ्त में लेगा या उसके बदले में एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी? अमेरिका तो शायद ये कीमत देने के लिए तैयार होगा। जिस तोते में उनकी जान है, वो तो इज़राइल है। क्या इज़राइल ये चाहेगा? दूसरी जानिब इज़राइल के अंदर भी एक वो हैं जो जंग चाहते हैं, लेकिन एक वो हैं जिनकी नज़रें आने वाले 27 अक्टूबर के इलेक्शन के ऊपर हैं। जो ये देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर का इलेक्शन इज़राइल के अंदर शायद उनकी किस्मत का सितारा पलट के रख दे। और यही वो वजह है कि आज आप देखें कि वो मेयर इज़राइल का जो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था कि जी। हम 28 दिन हो गए हैं, बंकरों में रह रहे हैं, मुश्किलात हैं और जो लोग घरों में सोते थे, अब वो बंकर में पता नहीं ज़मीन के ऊपर गद्दे लगा के या बगैर गद्दों के लेटे हुए हैं। फिर आपने यूनाइटेड नेशन में इज़राइल के मंदूब को देखा, रोते हुए, चिल्लाते हुए और कह रहा था कि इज़राइल का जब मिसाइल आता है इज़राइल के ऊपर ईरान की जानिब से, तो 15 सेकंड के लिए 15 सेकंड का वक़्फ़ा होता है और 15 सेकंड के अंदर अलार्म बजता है और 15 सेकंड के बाद मिसाइल ज़मीन पे लैंड कर जाता है। अगर किसी शख्स के 3 बच्चे हों, तो वो किस बच्चे को बचाए, ये उसका कहना है, मैं नहीं कह रहा। इससे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इज़राइल के अंदर पॉलिटिक्स भी तो चल रही है। तीसरी जानिब यही पॉलिटिक्स अमेरिका के आने वाले मिड टर्म इलेक्शनों के ऊपर भी बुरी तरीके से असरअंदाज होगी। ख़ास तौर पे जब तेल की कीमत 110 बैरल से तजावज़ करती है डॉलर, तो फिर अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन के अंदर जो हुकूमती पार्टी होती है, उसकी 20 से 24 सीटें वो ज़ाया हो जाती हैं। इसराइल में भी इलेक्शंस होने वाले हैं अक्टूबर में और चंद महीनों बाद अमेरिका के भी मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ट्रंप ने और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये सोचा होगा ना कि हम ईरान जंग में एक ट्रॉफी हासिल करेंगे और जाके अपनी आवाम को दिखाएंगे और इसका बेनिफिट हम पॉलिटिकली ले लेंगे इलेक्शंस में। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कंप्लीट सरेंडर की बात की गई, वो भी नहीं हो सका। रजीम चेंज की बात की, वो भी नहीं हो सका। अब तो मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है। तो फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना इसराइल और अमेरिका को। तो ऐसा ये कुछ जो है वो क्या हो सकता है? देखिए, फूलों के हार की जगह जूतों का हार अभी तो फिलहाल नजर आ रहा है। नाज़रीन, आपने अब्दुल्ला हमीद गुल की गुफ्तगू सुनी। अब्दुल्ला हमीद गुल ने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका इस जंग के अंदर कूद तो पड़ा है, मगर अब अमेरिका की जान नहीं छूट रही। आए दिन ट्रंप कहता है कि ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, यानी अपनी आवाम से वो झूठ बोलकर अपनी आवाम को दूसरे लफ्ज़ों में हौसला दे रहा है। ट्रंप कहता है कि अबनाए हुर्मुज़ को भी हम बहुत जल्द खलवा लेंगे, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को आज से मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप इस जंग में बहुत ही बुरी तरह फंसा हुआ है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।